characters and the setting, and then combining it all into an essay, students' analytical skills, critical thinking skills, and logical thinking skills will improve. This process significantly enhances students' speaking and writing skills. Students who read, discuss, and write essays about the novels they read every week will certainly have strong confidence in the English reading section of the College Scholastic Ability Test. Fluency is the basic competence required from students writing CSAT English. Many people assume that accuracy is important, but in fact, fluency is more important. 2025, CSAT had 25 passages, with each consisted of an average of 150 to 200 words and 28 related questions. In other words, it is a difficult process to read a 200-word text and solve related questions in just 1 minute and 40 seconds. Therefore, the challenge for the student is to read upwards of 4,500 words in a limited time. Many say that English is easy because it is not graded on a curve, and that is it okay to put English aside for later. However, the grim reality is that many students can't even read all 25 passages of 4,500 words in 45 minutes. The solution lies in English essay writing. Students who have been training to read English books every week here at Dux are able to analyze the text logically without difficulty. With this ability, they will demonstrate strength in the English reading section of the CSAT, which requires students to read many texts and solve problems within a limited time. So, when is this English essay learning most effective? Answer is simple. It is strongly advisable to get a head start when you're a year younger. The younger the student, the easier and more interesting their critical reading becomes, and eventually, they will be able to analyze and discuss academic and complex reading in the years to come with ease. The most genuine and effective way to foster outstanding bilingual is Dux's English Essay Program, which is at the forefront of English education in Korea. 반드시 성공합니다. 저는 덕스러닝 FC 총괄팀장 서희은입니다. 반갑습니다. 현재 운영하시는 학원 사업 즐겁게 하고 계시나요? 즐겁게 해야 성적도 덜 잘 나오고 이렇게 선순환 구조로 가는 아이들처럼 원장님들 모두 즐겁게 사업하셨으면 좋겠습니다. 그러기 위해서 덕스와 함께 지역에서 1등 하시면서 성공하시기 바랍니다. 오늘 오신 분들 덕스의 학원 사업의 성공 전략이 무엇인지, 덕스가 학원 성공 파트너가 될 수 있을지 궁금해서 오셨을 겁니다. 자, 시작하겠습니다. 자, 학원 사업의 성패, 특히 초, 중 등 대상 영어 학원 사업은 어디에 달려 있을까요? 이런 질문을 드리면 많은 분들께서 교재, 커리큘럼, 강사 이런 대답을 주로 많이 하십니다. 이 질문의 답변, 결국 오늘 설명회의 핵심입니다. 끝까지 들으셔서 답을 얻으실 수 있습니다. 200명, 바로 오픈 전에 입학 테스트를 예약하는 학생 수입니다. 대부분의 덕스 캠퍼스들이 초기 입학 테스트가 다 조기 마감이 되었고, 평촌, 마포, 영통, 수지 등의 많은 캠퍼스들이 개원 후 2-3개월 내에 700명 이상의 학생들이 입학 테스트를 받습니다. 많은 노하우가 있으시고 운영 능력도 출중하신 원장님들께서 돈을 투자하여 브랜드를 도입하시는 이유, 바로 이것 아닐까요? 그럼 어떨까요? 원장님께서 원하시는 클래스 운영을 할 수 있습니다. 그리고 그 클래스에 맞는 학생들을 골라받을 수 있습니다. 중고등만 해서 초등 브랜드가 필요할 수도 있고요. 내가 학원을 한 번도 운영해보지 않아서 초등 브랜드가 필요할 수도 있습니다. 혹은 지역에서 정말 오랫동안 10년, 20년 열심히 해왔는데 내 옆에 단지 브랜드라는 이유 하나만으로 나보다 훨씬 더 쉽고 빠르게 성공하는 걸 보면서 브랜드를 갖고 싶다라고 생각하시는 분들도 계실 겁니다. 그래서 우리 원장님들 결국엔 무언가를 사셔야 합니다. 방금 말씀드린 최단기 700명 테스트 응시, 이게 가능한 이유
바로 이 이미지입니다. 초등시장 학원 사업의 성공과 실패는 이 이미지에 달려있기 때문입니다. 이 이미지는 덕서 학원을 떠올렸을 때 소비자, 즉 학부모의 머릿속에 떠오르는 단어들입니다. 영어 논술, 고학년, 디베이트, 철저한 관리, 이런 키워드죠. 그 다음에는 이러한 키워드들이 떠오르는 학원이 있습니다. 원장님들, 만약에 내가 같은 가격을 주고 하나를 구매한다 하면 어떤 걸 선택하시겠습니까? 당연히 오른쪽을 선택하실 겁니다. 이 둘의 차이가 바로 이미지입니다. 학원 시장, 특히 초등 시장의 흐름은 이렇게 피라미드 구조로 되어 있습니다. 맨 아래에는 영어 유치원 아이들이 처음 영어를 시작하는 단계에서 접하는 곳들입니다. 그 다음으로는 저학년, 저레벨 학원이 있습니다. 그 다음은 그 지역에서 대형 프랜차이즈 학원들이 있고요. 그 다음에 피라미드 꼭대기에는 덕스가 있습니다. 그리고 당연히 소비자들은 아래에서 위로 이동합니다. 네, 절대 위에 있던 학원을 다니다가 아래로 내려가지 않습니다. 실제로 각 지역의 소비자들 머릿속에는 소위 말해 어학원의 계급을 갖고 있습니다. 그래서 언제까지는 이 학원, 그 이후에는 이 학원, 이렇게 로드맵을 정해놓고 있습니다. 그리고 덕스가 오픈하면 80%의 학생들은 다 두 번째 이 대형 프랜차이즈 학원에서 이동합니다. 이건 바로 초등시장, 초등 소비자들의 특징 때문입니다. 초등시장의 특징 첫 번째는 시험이 없다는 점입니다. 중고등학생처럼 객관화된 평가제도가 없기 때문에 그들은 다른 학원의 입학 테스트를 봅니다. 다른 학원의 레벨 테스트를 보고 잘 공부하고 있는지를 평가합니다. 그리고 여기서 중요한 것은 우리 학부모님들은 절대 현재 우리 아이가 다니고 있는 학원보다 더 낮은 수준의 학원에 가서 시험을 보지 않는다는 점입니다. 더 높은 수준의 학원, 다음 이동할 학원으로 정해놓은 곳에 가서 우리 아이의 실력을 평가받고 싶어 합니다. 그리고 어느 시점이 되면 그 학원으로 이동을 합니다. 그게 바로 이 시장 내에서 포지셔닝의 중요성을 보여주는 것이죠. 그리고 두 번째 특징은 초등 소비자들은 경험이 부족하다는 겁니다. 경험이 부족하기 때문에 내가 맞게 가고 있는지 합리적인 의심을 계속 할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 의심이 생길 수밖에 없고 경험이 부족하기 때문에 잘하는 학생들이 다니는 곳, 잘하는 학생들이 다닐 것 같은 곳, 즉 이미지를 보고 학원을 선택합니다. 지금 보시는 건 덕스 가맹원의 로비 사진입니다. 주 타겟층은 초, 중등이지만 로비 이미지는 고등학교 혹은 성인이 다니는 학원으로 보기에도 이상하지 않은 그런 이미지를 주고 있습니다. 이 교재는 어떻게 보이시나요? 고등학생이 보는 철학책 같아 보이지 않으신가요? 초등학교 1, 2학년이 보는 리딩 교재입니다. 이런 보여지는 부분에서도 좀 강력하게 이미지를 각인시켜 줄 수 있게끔 하고 있습니다. 네, 이러한 소비자들, 초등시장의 이런 특징으로 인해서 이들의 생각, 즉 이미지가 이 교육시장에서 학원의 위치를 결정하게 합니다. 초등 대상 어학원에서는 이미지, 즉 포지셔닝이 매우 중요합니다. 그럼 이 중요한 포지셔닝 언제 적용해야 할까요? 개원 전에 승패를 보셔야 합니다. 이미 시장에서 한번 고정된 이미지를 바꾸기는 쉽지 않습니다. 그래서 이 포지셔닝 반드시 개원 전에 승패를 보셔야 합니다. 그러면 그 포지셔닝의 핵심 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 첫 번째로는 차별화입니다. 사실 이 대한민국 교육업계에서 대치동이라는 것 이상으로 차별화된 이미지가 있을까요? 자, 그 다음으로는 경쟁력입니다. 교육업계의 경쟁력은 무엇일까요? 당연히 교재와 커리큘럼입니다. 아무리 대치동의 학원이라도 이러한 강력한 커리큘럼이 없다면 이미지 하나만으로는 절대 성공할 수 없습니다.
강력한 콘텐츠가 뒷받침이 되어야 이미지도 설득력을 갖게 됩니다. 마지막으로는 일관성입니다. 이러한 커리큘럼이 일관되게 구성되어져 비전을 보여줄 수 있어야 합니다. 덕스어학원은 12년 53단계의 커리큘럼이 일관성 있게 구성되어 우리 소비자들에게 장기적인 비전을 제시해주고 있습니다. 지금 보시는 건 덕스어학원 센텀 캠퍼스가 처음 오픈한 이후로 9개월간 학원이 확장되면서 레벨 분포가 어떻게 달라졌는지 보여주는 그래프입니다. 처음에 학원이 오픈할 때는 최상위권 학생들이 절반 이상입니다. 그런데 점점 학기가 지날수록 최상위권 학생들의 확장폭은 크지 않습니다. 지역 내 최상위권은 한정적이기 때문이죠. 그래서 결국 학원을 확장시켜주는 것은 최상위권 학생들이 아닙니다. 결국 학원을 확장시켜주는 것은 최상위권 학생들을 보고 이동하는 상위권과 중하위권의 학생들입니다. 그래서 지역에 들어가시면 반드시 최상위권을 선점하셔야 합니다. 어떤 지역을 가든지 한 그룹이라도 최상위권을 선점하시잖아요. 그럼 지배형 학원이 되실 수 있습니다. 왜냐하면 앞에서도 말씀드렸지만 경험이 약한 우리 소비자들은 잘하는 아이들을 보고 따라 움직이기 때문이죠. 제가 말씀드렸다시피 그 강력한 비주얼이 너무 중요합니다. 이걸 가장 잘 보여주는 게 저희의 교재입니다. 덕스의 교재를 보시면 굉장히 노블해 보이고 어려워 보이고 고학년 최상위 학생들이 쓸 것 같은 그런 이미지입니다. 덕스의 탑 이미지를 여러분들의 지역에 그대로 가져가실 수 있게 만들어 드릴 겁니다. 하지만 여기서 간과하면 안 되는 것이 있습니다. 바로 난이도입니다. 어려워 보이고 최상위 이미지가 너무 좋죠. 그런데 실제 내용까지 어려우면 어떨까요? 예전하고 분위기 너무 많이 달라졌습니다. 지금의 소비자들은 힘들게 학습하는 것을 원하지 않습니다. 그렇기 때문에 학습은 쉽고 재미있으면서 성취감을 올려주는 그런 동기부여가 되는 학습이어야 합니다. 이게 바로 저희 덕스어학원의 3배 빠른 학습 프로그램입니다. 저희 커리큘럼의 핵심인 리핏 시스템, 저의 다음 순서인 커리큘럼 파트에서 확인하시기 바랍니다. 시중에 좋은 교재들 너무 많습니다. 그런데 그 좋은 교재들 1년만 쓰면 더 이상 쓸 라인이 없거나 책이 단종되거나 아니면 얘도 쓰고 나도 써서 서로 비교당하거나 그러면 책을 또 찾아야 합니다. 덕스어학원은 이런 고민 없이 파닉스부터 토플 레벨까지 12년 53단계가 준비되어 있습니다. 제가 아까 핵심 전략 3가지 말씀드린 것 중에 가장 마지막이 일관성이었는데요. 체계적이고 일관성 있는 커리큘럼으로 원장님들께서 학원 운영을 편안하게 그리고 300% 확장하실 수 있습니다. 그리고 우리가 원하는 지배형 학원으로 운영하실 수 있습니다. 이 힘은 굉장히 강력합니다. 이게 바로 강력한 포지셔닝을 구축하는 방법이고 최상위 학원, 최상위 프로그램이라는 그런 강력한 이미지를 우리 소비자들에게 각인시켜주는 것이 학원 확장의 핵심이 되는 것입니다. 이 그래프는요, 가로는 학생들의 실력, 그리고 세로는 학원의 위상을 나타낸 그래프입니다. 보시는 것과 같이 학생들의 실력과 학원의 위상이 정비례하고 있습니다. 학원을 다니는 학생들의 실력이 높을수록 학원의 위상도 올라가 있는 것을 보실 수 있습니다. 그래서 대치동 역시 중위권, 하위권 학생들이 많이 있습니다. 하지만 똑똑한 학원들은 최상위권을 선점하기 위해서 마케팅, 전략팀, 기획팀 다 동원해서 학원을 이 위쪽에 위치하고 있습니다. 우리 덕스도 최상단에 위치하고 있습니다. 이미 20년 전에 포지셔닝을 하기 위해 작업을 해 놓았습니다. 그 20년 전 작업이 지금 지역에 덕스가 들어간다 라고 맘카페에 글 하나 올라오면 하루에도 100명씩 입학 테스트를 신청하게 만드는 그 힘이 되었습니다. 그래서 앞에 센텀 캠퍼스를 예시로 보여드렸던 것 같이 학원의 확장은 반드시 탑다운 형태로 확장하셔야 합니다. 고학년에서 저학년으로, 고레벨에서 저레벨로 확장하셔야 합니다.
우리 지역에 저학년 저레벨 소비자가 많다고 해서 아래쪽에 위치해 놓고 학생들과 같이 위로 올라갈 거야 라고 목표하신 원장님들께서 이런 말씀을 하십니다. 나는 아래에 계속 남고 우리 학생들만 위로 올라간다고요. 빨리 채워줄수록 빨리 떠난다고 합니다. 그럼 우리 학원에는 다시 어떤 학생들이 올까요? 바로 저학년 저레벨 학생들이죠. 그리고 그 학생들을 새로 모집하기 위해 계속 노력하셔야 합니다. 바로 밑빠진 독에 물붓기입니다. 최상위권을 선점하신 후에 아래로 확장하신다면 노력형 학원이 아닌 지배형으로 학원을 운영하실 수 있습니다. 자, 이제 처음 질문을 다시 보면서 마무리하겠습니다. 학원 성공의 포인트는 무엇일까요? 첫 번째는 포지셔닝입니다. 대치동 영어 논술 넘버원 덕스 어학원. 가맹 가능한 브랜드 중에서 이만한 시장 포지셔닝을 가진 곳은 이제 없습니다. 두 번째, 강력한 포지셔닝에 지역까지 더해지면 파급력은 훨씬 더 커집니다. 덕스 가맹본부가 추천하는 특 A급 지역을 공개합니다. 이뿐만 아니라 이제 전국에 저희가 선정해 놓은 지역들이 있습니다. 오늘 이 두 가지 포지셔닝과 특 A급 지역 모두 다 선점하세요. 그러면 원장님들 사업 300% 성공하실 수 있습니다. 네, 그래서 원장님들은 저희가 만들어 놓은 이 이미지, 이 브랜드 파워를 가지고 쉽고 빠르고 또 즐겁게 성공하시고 확장하시기를 진심으로 기원하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 덕스 가맹사업부의 김진영 팀장입니다. 지금 영어교육의 트렌드 무엇이라고 생각하시나요? 자, 단어를 좀 바꿔보겠습니다. 자, 영어교육의 대세 무엇이라고 생각하시나요? 자, 지금 머릿속에 여러 가지 단어들이 떠오르실 것 같은데요. 자, 답을 먼저 알려드리겠습니다. 바로 서술형입니다. 자, 서술형이 중요한 이유 간단하게 두 가지로 정리해드리겠습니다. 첫 번째는 서술형 내신입니다. 자, 중고등학교 내신 문항에서 서술형 문제 비율이 증가하고 있는 것 중고등 경험해보신 원장님들은 알고 계실 거예요. 심지어는 최근에는 아예 중학교 내신을 100% 서술형으로 출제하는 학교들도 생길 정도입니다. 자, 뿐만 아니라 고등학교 내신도 다 서술형으로 바꾸겠다. 자, 그리고 심지어는 수능까지도 서술형으로 바꾸겠다는 얘기들이 교육부에서 논의가 되고 있습니다. 앞으로 학생들이 글로써 평가받는 일은 점점 더 많아질 거예요. 자, 그래서 서술형 굉장히 중요한 트렌드 중에 하나입니다. 두 번째는 대학별 고사입니다. 자, 입시 제도에서 수능과 내신에 대한 변별력이 하락할 것으로 예상되며 대학교에서는 성과를 낼 수 있는 우수한 학생들을 선발하기 위해서 대학별 고사를 확대하고 있습니다. 올해 주요 22개 대학 중 서울대를 제외하고 모두 논술 전형을 실시한다고 발표했습니다. 작년에 고려대에서도 7년 만에 논술 전형이 부활했습니다. 자, 그렇기 때문에 앞으로 이 서술형 이제 입시와는 갈라서 생각할 수 없는 부분입니다. 영어 논술, 앞으로 이거 가정하시는 분들 돈 버실 수 있습니다. 자, 근데 말로만 들으면 너무 어렵지 않나요? 자, 사실 커리큘럼 만들기도 굉장히 어렵잖아요. 자, 그래서 덕스가 20년간 치열한 대치동에서 고민하고 연구해서 다 만들어 놓았습니다. 가져가서 쓰시기만 하면 됩니다. 지금 보여드리는 표는 덕스가 실제로 사용하고 있는 커리큘럼 표입니다. 사실 한 화면에 다 넣을 수가 없어서 반밖에 가져오지 못했는데요. 자, 보캐블러리, listening comprehension과 reading comprehension, 글쓰기 이론을 학습하는 writing과 grammar, speaking에 해당되는 presentation, 그리고 제일 중요한 논술을 하기 위한 소설 라인까지 4대 영역을 골고루 다루면서 영어 논술을 할 수 있는 12년 53단계의 모든 커리큘럼이 준비가 되어 있습니다. 직접 교재를 만들고 커리큘럼 짜서 쓰시는 원장님들도 많이 계실 텐데요. 자, 개인 학원을 운영하시는 분들 같은 경우에는 그런 경험 분명히 있으시죠. 자, 커리큘럼 다 선정해 놨는데 책이
절판이 되면 더 이상 그 책을 사용하지 못하고 교재를 바꿔야 되죠. 자, 혹은 시중 교재를 쓰는데 이 교재를 다른 학원에서 이미 썼다고 하면 어쩔 수 없이 레벨에 대한 타협을 할 수밖에 없는 그런 상황들도 발생합니다. 덕스 커리큘럼이 있다면 이런 고민들 더 이상 하지 않으셔도 됩니다. 학생들이 덕스에 들어오기 위해서는 입학 테스트를 보게 됩니다. 자, 이때 주제를 주고 주제에 대한 에세이를 쓰도록 합니다. 자, 이 학생은 문장도 아니고 겨우 단어 3개밖에 작성하지 못했습니다. 자, 이 학생이 6개월 만에 어떻게 됐는지 보여드리겠습니다. 라이팅 수업을 해보신 분들은 아실 거예요. 이게 얼마나 힘든 결과인지. 사실 6개월밖에 학습하지 않았기 때문에 어휘나 문장의 퀄리티가 아주 뛰어나진 않습니다. 하지만 이렇게 단어 3개밖에 쓰지 못했던 친구가 6개월 만에 한 바닥을 다 채워서 쓸 수 있다는 것, 이것 자체가 놀랍지 않으신가요? 저는 이것을 감히 기적이라고 말씀드리고 싶습니다. 왜 이제 다들 이렇게 대치동 하는지 조금 감이 오시나요? 이 학생이 이렇게 될 수 있었던 특별한 이유, 바로 이 예습 시스템입니다. 대치동에는 무수히 많은 학원들이 있습니다. 그리고 실제로 많은 곳들이 금방 생기고 금방 사라지곤 합니다. 이 예습 시스템을 얼마나 잘 구축해놓고 있느냐가 이 치열한 경쟁 시장에서 롱런할 수 있을지를 판가름합니다. 자, 그렇기 때문에 덕스 어학원도 특별한 예습 시스템을 가지고 있습니다. 저희는 이것을 리핏 시스템이라고 합니다. 보통 예습이라고 하면 일반적으로는 오늘 공부할 것을 집에서 숙제로 예습을 해오는 것 정도 생각하시잖아요. 덕스의 리핏 시스템은 이와 다르게 단어를 학습하는데 이때 이 단어는 같은 기간에 사용하는 어떠한 것과도 연계되어 있지 않습니다. 그럼 이 단어들을 언제 사용하느냐? 자, 3개월, 6개월 후에 listening comprehension과 reading comprehension에서 등장하게 만들어 놓았습니다. 자, 그렇기 때문에 아이들은 읽고 듣는데 적어도 어휘가 걸림돌이 되지는 않습니다. 이렇게 반복한 단어들을 활용해서 아이들은 스피킹하고 라이팅에 적용을 하게 됩니다. 이쯤 되면 똑똑한 친구들은 이제 알아요. 내가 단어를 조금 어렵게 공부했지만 이렇게 해놓았으니 내가 읽고 듣는데 어려움이 없구나. 그리고 내가 말하고 쓰는데 할 수 있는 것들이 훨씬 더 많아지는구나. 스스로 느끼면서 자신감을 갖게 됩니다. 그리고 이것들이 또 다음 학습을 이어나가는 원동력으로 작용합니다. 사실 제일 안 좋은 케이스는 복화 따로, LC 따로, RC 따로 이렇게 모든 영역들이 각각 움직이는 게 그 케이스죠. 자, 원장님들 덕스 감행을 하지 않으시더라도 이 예습 시스템만 적용하신다면 절반 이상 성공하실 수 있습니다. 근데 절반만 성공하러 오신 건 아니잖아요. 그리고 계속 말씀드리지만 예습 시스템 만드는 것 절대 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 저희가 다 만들어 놓은 것 가져가서 쓰시기만 하면 됩니다. 리핏 시스템으로 우리 학생들은 훨씬 더 쉽고 빠르게 영어 실력을 향상시킬 수 있고 우리 원장님들도 마찬가지로 쉽고 빠르게 학원 사업을 성공하실 수 있습니다. 이쯤 되면 원장님들 많이 하시는 질문이 있어요. 좋은 거 알겠어. 이미 포지셔닝 잘 해놓은 것도 알겠고 커리큘럼 탄탄하게 해놓은 것도 알겠어. 근데 그래도 나는 걱정돼 하시면서 많이 물어보시는 게 바로 원어민 강사입니다. 원어민 강사를 채용해 보신 분들이라면 강사 관리가 얼마나 힘든지 잘 아실 겁니다. 예전에는 교재만 던져줘도 알아서 교재 연구하고 티칭 방법도 개발하고 했는데 MG는 국적도 가리지 않는 것 같습니다. 그래서 만들었습니다. 지금 보시는 건 Reading Comprehension 교재에서 사용하는 티처스 가이드북입니다. 각 문항 선택지에 정답인 것은 왜 정답인지, 정답이 아닌 것은 왜 정답이 아닌지까지 자세하게 기술을 해놓았습니다. 말 그대로 글씨만 읽을 수 있어도 전문가처럼 수업할 수 있도록 다 만들어 놓았습니다. 두 번째, 논술학습. 아무나 할 수 있는 건 아닙니다. 그렇기 때문에 누구든 논술학습을 할 수 있게 학생들의 토론을 유도하기 위한 디렉션, 그리고 책을 분석할 때 필요한 질문들을 준비해 놓았습니다.
선생님은 이를 활용해 학생들의 토론을 이끌고 학생들의 생각, 의견을 유도할 수 있습니다. 토론을 몇 분 동안 진행을 해야 되는지까지도 이렇게 기술을 해놓았습니다. 이건 홈페이지에 있는 학습 자료실입니다. 각종 시험지와 답지가 준비되어 있고요. 선생님들이 같은 속도로 수업하실 수 있도록 레슨 플랜, 그리고 소설책에 대한 수업 자료까지 다 준비가 되어 있습니다. 그렇기 때문에 원장님들께서는 원어민 강사가 최소한의 준비만 하고 있는지 체크하시고 학생과 학부모에게 더 많은 에너지를 쏟으실 수 있습니다. 또 많이 하시는 질문이 있는데요. 이번 질문의 대상은 바로 학생들입니다. 커리큘럼 영어 논술 너무 좋고 필요한데 우리 지역에는 그 학습을 할 수 있을 만한 학생이 많지 않다. 그러면 우리 지역에서는 덕스가 좀 맞지 않는 거 아닌가 라고 생각하시는 분들도 있을 것 같은데요. 그렇지 않습니다. 지금 제가 보여드리는 건 프레젠테이션 교재입니다. 각 레슨마다 주제가 있고 학생들이 이 주제에 대한 생각을 작성해 오면 학원에서는 발표를 하게 됩니다. 레벨이 높은 친구들, 그리고 영어를 오랫동안 학습한 친구들은 어떠한 주제를 주더라도 자유자재로 본인 생각을 기술하고 발표하는 능력이 있습니다. 그런데 그 반대의 학생들이 오히려 더 많을 거예요. 아직은 영어로 문장을 쓸 수 없는 학생들, 문장 쓰는데 어려움이 있는 학생들, 혹은 문장은 쓸 수 있지만 글을 어떻게 시작해야 되는지 몰라서 그냥 우두커니 앉아있는 학생들이죠. 그런 학생들을 위해서 준비했습니다. 처음에는 주제에 대해 브레인스토밍을 위한 질문과 예시 스크립트가 나옵니다. 일정 정도의 레벨에 도달하기 전에는 밑바탕이 될 만한 단어나 문장의 인풋이 필요한데요. 이 예시 스크립트를 암기하고 빈칸을 채우면서 그 학습을 하게 됩니다. 그 다음에는 나만의 스크립트를 작성할 때 필요한 질문이 나오고 이에 대한 답변을 하면서 나만의 스크립트를 작성하고 발표하게 됩니다. 단순히 높은 레벨부터 낮은 레벨까지 교재를 다 만들어 놨다는 말씀을 드리려는 것이 아닙니다. 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 학습을 하는 학습자의 수준이나 연령대에 맞게 같은 영역이라도 다르게 접근한다는 것입니다. 이것이 덕스 커리큘럼의 가장 큰 백미라고 말씀드릴 수 있습니다. 초고3이란 초등학교 6학년 때 고3 수능을 마스터한다는 슬로건 아래 설계된 학습 프로그램입니다. 앞서 말씀드린 입시 제도의 흐름과 상반된 변화 또한 존재하는데요. 첫 번째로 고교학점제가 시행되면서 내신이 9등급에서 5등급제로 바뀌지만 주요 과목은 절대평가와 상대평가가 함께 적힌다는 점입니다. 둘째, 수능에선 선택 과목이었던 탐구 과목이 공통사회, 공통과학으로 통합되면서 수능의 변별력이 하락하고 있다는 점입니다. 그리고 셋째, 수시에서는 학생부 전형에서 비교과 활동 기재 축소와 자소서가 폐지되는데요. 결국 이 세 가지 변화는 내신 중요성이 상승하고 있다는 것을 보여줍니다. 이에 대한 소비자의 불안감을 잠재우고 니즈를 충족시키기 위해서 덕스가 준비했습니다. 초고3은 중등에서 고3 수능 수준까지 촘촘한 레벨링을 기반으로 만들어졌습니다. 지금 공부하는 문법 개념이 몇 학년 수준의 학습인지를 명확히 표기해 놓았고 리스닝도 마찬가지로 수준과 어떤 시험 문항을 변형했는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 직접 학습하는 학생들이 스스로 표준을 파악하고 문제를 해결하는 과정에서 성취감이 형성됩니다. 초고3은 가정에서의 학습 후 학원에서 체크 관리받는 시스템으로 운영됩니다. 학생들이 가정에서 동영상 강의를 시청하고 문제를 푼 뒤 학원에 와서 선생님과 채점을 하게 됩니다. 이때 틀린 문항은 오답 노트를 활용해 스스로 집에서 정리하고 점검합니다. 초고3 교재를 통해 학생들은 자신감을 갖고 학습의 동기부여가 되게 됩니다. 10분간의 영상 강의 시청과 이에 따른 문제풀이를 하며 꾸준한 학습 습관을 잡으며 학습 지속성을 갖게 됩니다. 이 두 가지 효과는 타 과목 학습에서도 시너지 효과를 내게 됩니다. 결국 자기 주도적 선행학습관을 형성하면서 누가 시켜서 공부하는 게 아니라 학생 스스로가 주체적으로 학습하는 학생이 될 수 있습니다.
결국 초고3은 덕스의 기존 어학 커리큘럼과의 시너지를 극대화하며 어학, 문법, 수능 내신을 동시에 학습할 수 있는 차별화된 학습 시스템을 제공합니다. 이는 곧 학생 유지율을 높이고 재원생을 증가시키며 학원의 경쟁력을 강화시키고 궁극적으로는 학원 성장의 동력으로 작용해 수익을 극대화시킬 수 있습니다. 막연하게 걱정하셨던 부분들 한달락 정리되셨을 텐데요. 자, 영어를 처음 시작하는 학생들도 버리고 갈 수는 없습니다. 아무리 교육열이 높은 지역이라도 영어를 처음 시작하는 학생들은 분명 존재합니다. 자, 그렇기 때문에 그 학생들까지 다 흡수해서 수익을 극대화할 수 있는 전략으로 펜덕스를 활용하고 있습니다. 펜덕스는 덕스의 프랩 프로그램으로 덕스의 하위 브랜드라고 보시면 됩니다. 덕스로 시작하기에는 아직 부족한 학생들을 대상으로 빠르게 실력을 끌어올려서 덕스 레벨로 진입을 가능하게 해주는 프로그램입니다. 알파벳, 파닉스부터 중등 교과서 수준까지의 학습이 가능합니다. 펜덕스는 reading, listening, speaking, writing, vocabulary까지 모든 영역을 탄탄하게 기초부터 잡아갈 수 있습니다. 사실상 이 단계에 있는 학생들은 학습 습관도 잘 잡혀있지 않은데요. 그래서 아이들이 조금 더 흥미있게, 좀 더 쉽게 영어를 할 수 있도록 AI 프로그램을 활용하고 있습니다. Unscramble the words and speak out the sentences. Let's do a role play. Answer the AI teacher's questions. Remember the sentences you have learned in this lesson. What did you do until you sold it? 펜덕스의 가장 큰 장점은 운영이 굉장히 쉽다는 점입니다. AI 프로그램을 쓰는 학생들은 수치화된 학습 결과를 매번 받습니다. 학생을 관리하는 선생님은 이 결과로 학생의 학습 상황을 체크할 수 있고 음성이 녹음이 되니 학생들이 어떤 문제를 틀렸는지도 빠르게 확인할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이것만 가지고 상담을 하셔도 충분히 전문가처럼 상담하실 수 있습니다. 학원에서 굉장히 중요하지만 그만큼 번거롭고 시간이 많이 걸리는 업무가 바로 리포트 작성입니다. 종이 한 장 안으로 압축되니 별것 아닌 것 같아 보여도 작성할 때는 시간 소요가 굉장하다는 것 알고 계실 거예요. 펜덕스의 AI 프로그램은 데일리 학습 결과를 기반으로 한 달의 결과를 수치화해서 보여주고 코멘트도 학습을 기반으로 자동 도출됩니다. 2년 넘게 학습한 학생들이 한 번도 겹친 적이 없을 정도로 풍부한 데이터가 들어가 있기 때문에 손쉽게 운영하실 수 있습니다. 펜덕스를 덕스에서 도입을 할 때 어떻게 도입을 하느냐에 대해선 두 가지 케이스가 있습니다. 첫 번째는 덕스로 포지셔닝 해놓고 6개월에서 9개월 후에 파닉스와 초등과정인 LM 클래스를 오픈을 하면서 펜덕스를 유입하는 경우입니다. 두 번째 케이스는 오픈할 때부터 펜덕스를 같이 도입해서 투트랙으로 운영을 하는 케이스입니다. 지역적인 특성에 따라 다르게 적용될 수 있기 때문에 실제 하실 때에는 지역에 맞는 가이드를 드릴 겁니다. 펜덕스는 고등 레벨까지도 다 구성되어 있지만 덕스에서 펜덕스를 사용하실 때는 파닉스, 그 다음 레벨인 LM 클래스와 같은 기초반을 오픈하게 됩니다. 이렇게 펜덕스를 도입하면 평균적으로 재원생이 20% 정도가 증가합니다. 총업만 증가한 것이 아니라 매출도 20% 상승을 합니다. 단순하게 생각하면 학생 수가 20% 증가했으니 매출도 20% 증가하는 게 당연하다 생각하실 수 있는데요. 파닉스반 수강료는 적게는 15만원, 평균적으로는 24에서 25만원 정도가 나옵니다. 사실 파닉스를 시작할 때는 그렇게 큰 돈을 투자하지 않습니다. 그런데 덕스에서 진행하는 파닉스 반 학생들은 덕스 재원생과 동일한 금액으로 받고 있습니다. 그게 가능한 것은 당연히 덕스에서 파닉스를 하기 때문에 그 금액을 지불할 의사가 있는 겁니다. 당연히 덕스에서 하는 파닉스는 더 빠르고 더 탄탄하게 진행되겠지라는 믿음이 있는 거죠.
여기에 대해서 덕스 원장님들이 펜덕스를 도입하면서 추가로 직원을 고용한 분은 한 분도 계시지 않습니다. 기존에 덕스에 고용한 선생님들로 펜덕스가 다 운영이 가능하다는 뜻이거든요. 거기에서도 그만큼 원장님들이 수익을 극대화할 수 있는 방법입니다. 자, 다시 한번 여쭤보겠습니다. 지금 현재 교육의 대세 무엇인가요? 지금 교육의 흐름과 맞닿아 있는 덕스 어학원이 지금 교육의 대세이고 앞으로도 쭉 유지될 예정입니다. 덕스와 같이 파닉스부터 토플 레벨까지 다 아우를 수 있는 커리큘럼과 강력한 무기인 이 영어 논술을 가지고 원장님들 더 쉽고 빠르게 학원 사업에 성공하시기를 기원하겠습니다. 커리큘럼에 대해 잘 들으셨나요? 설명회가 진행할수록 덕스학원 가맹에 대한 확신이 드실 것 같습니다. 앞으로 할 세 번째 파트는 제가 설명드릴 예정인데요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 덕스 가맹사업본부 박한울 팀장입니다. 제가 설명드릴 내용은 어떻게 보면 가장 실용적이고 원장님들이 궁금하실 내용이라는 생각이 드는데요. 저는 지금부터 덕스학원의 가맹금과 그리고 덕스학원 본사에서는 어떤 지원을 하고 있는지에 대해 상세히 설명드리겠습니다. 우선 덕스학원의 가맹금은 9,900만 원입니다. 약 1억 원이네요. 어떠신가요? 혹시 비싸다고 생각이 드시나요? 그렇다면 저는 우리 원장님들께 질문을 하고 싶습니다. 원장님들, 오늘 이곳에 어떤 걸 사러 오셨나요? 이미 정보공개서를 보셨겠지만 영어표지, 오픈교육비. 원장님들은 이런 걸 사러 오신 게 아닙니다. 바로 1개월간 300명의 학생이 테스트를 응시하게 하는 강력한 브랜드, 12년 53단계의 탄탄한 커리큘럼, 그리고 원장님들이 가장 궁금해하실 6주 만에 100명의 학생을 등록시키는, 그리고 폐원을 고려하던 70명 규모의 학원을 1년 만에 500명 규모의 대형 학원으로 발전시킨 노하우, 바로 이런 노하우를 사가셔야 합니다. 그렇습니다. 원장님은 성공을 앞당기는 시간을 사러 오셨습니다. 시간이 금이라고들 하죠? 성공을 앞당기는데 9,900만 원을 쓰신다? 분명 덕스 가맹은 9,900만 원 이상의 가치가 있을 것입니다. 저는 분명 우리 원장님들께서 중소규모의 프랜차이즈를 가입하셔서 4, 50명 규모의 학생을 유지하며 잘 키우면 빼앗기고 또 잘 키우면 다른 학원에 빼앗기는 걸 상상하시면서 이 사업 설명회에 오시진 않았을 거라 생각합니다. 특히 현재 덕스 가맹사업본부에서 일하고 있는 구성원의 경우 실제 덕스를 운영 및 근무하며 일선에서 원장님들과 같은 고민들을 하였던 적이 있습니다. 그리고 그런 고민 끝에 세운 계획이 성공할 때도 실패할 때도 있었습니다. 저희는 저희의 경험 중 성공의 공식을 우리 원장님들께 공유하고자 합니다. 자, 다음으로는 인테리어입니다. 저희 덕스학원은 인테리어를 자율적으로 시행하고 있습니다. 물론 저희가 방관을 한다는 의미가 아니고 디자인 패키지를 제공하고 인테리어에 대한 컨설팅을 제공하고 있습니다. 가맹원들 인테리어를 보여드릴 건데요. 여기서 뭔가 공통점이 느껴지시나요? 저희는 학원이 학구적이고 정돈되어 있으며 오면 학생들의 영어 실력이 막 늘 것 같은 인테리어를 지향하고 있습니다. 실제 저희 가맹원을 운영하고 있는 원장님께서 가맹 상담을 위해 대치 본원으로 오셨을 때 같이 따라온 자녀가 덕스 테스트에 응시한 적이 있거든요. 그때 그 시험을 응시했던 원장님 자녀분이 어떤 이야기를 했는지 아세요? 아빠, 학원을 차릴 거면 이렇게 삐까뻔쩍한 학원을 차렸으면 좋겠어 라고 추천을 했다고 하더라고요. 그리고 그런 의견이 실제 가맹을 하는데 큰 요인으로 작용했다고 하셨습니다. 5학년 학생이 직감으로 느낀 것을 엄마들이라고 모를까요? 이런 인테리어조차 다니는 학생들과 보내는 학부모님들의 자부심이 될 것입니다. 세 번째는 홍보입니다.
홍보 또한 자율적으로 진행하지만 매체별로 디자인, 홍보 노하우를 제공하여 효율을 극대화할 수 있도록 지원합니다. 실제 저희 홍보 진행한 모습 보도록 하겠습니다. 이렇게 버스를 토대로 홍보를 진행하기도 합니다. 또는 신규생들이 어떻게 레벨 테스트를 진행하는지 시안을 만들어 맘카페에 올리기도 합니다. 맘카페의 경우 실제 사례 보여드리겠습니다. 영통 캠퍼스의 경우 맘카페를 통해 홍보를 진행했는데요. 실제 조회수를 보시면 4,000회 정도 되는 거 보이시죠? 실제 저 글이 올라왔을 때 2일 만에 조회수가 2,000회가 넘어갔습니다. 영통 학부모님들의 반응을 볼까요? 이미 우리 학원에 대해 알고 계시는 분들이 있는데 이건 대치 덕수학원이 탄탄하게 유지되며 대치 본원을 기점으로 수도권에서도 학부모들에게 인지되어 있다는 반증이죠. 실제로 지난 2년간 전국에서 16개의 학원을 오픈시키면서 지역별 최상위권 학생들의 유입뿐만 아니라 영어를 처음 시작하는 아이들까지 많은 학생들이 덕스로 유입되고 있고 현재도 재원 중입니다. 그리고 저희 덕스는 이런 특성들을 활용하여 오픈하는 곳에 최적화된 홍보 방안을 제시합니다. 그렇다면 지금부터는 가맹사업본부에서 원장님들의 성공을 위해 어떤 지원을 해드리는지 설명드리겠습니다. 학원 오픈하면서 가장 힘든 게 어떤 업무라고 생각하세요? 저희 원장님들 중에서는 20대에서 60대까지 다양한 분들이 계십니다. 그리고 원장님들과 함께 하다 보면 가장 어려워하는 부분이 바로 사람을 구하는 일입니다. 그렇습니다. 본사에서는 구인에 대해 지원을 하고 있는데요. 누구를 어떻게 그리고 어떤 조건으로 뽑아야 되는지 구인 시 적극적으로 도움드리고 있습니다. 우선 구인 사이트에 덕수학원 본사에서 구인 공고를 올려드리고 있으며 다음과 같이 각 이력서에 대한 본사의 평가 그리고 원어민 인터뷰의 경우에는 1차 인터뷰를 진행 후 평가서도 드리고 있습니다. 따라서 오픈 멤버 구인은 덕수와 함께 할 수 있습니다. 저희가 제공한 표를 확인하시면 조금 더 도움이 될 것 같으니 참고 바랍니다. 두 번째 지원은 바로 설명회입니다. 본사에서는 오픈 초기 설명회를 지원하는데 실제 영상을 보도록 하겠습니다. 이렇게 오픈 시에는 강당을 빌려서 입학 설명회를 진행하는데 총 4회, 약 한 달간 지원을 해드립니다. 사실 딱히 설명회 지원이 필요한가? 라고 생각하시는 원장님들도 많으실 거예요. 설명회를 잘 하시는 원장님들이 많다는 거 저희도 알고 있습니다. 하지만 저희가 이렇게 지원하는 이유, 바로 설명회 진행 시 레벨링에서 시간표 세팅까지 함께 해드리기 때문입니다. 이는 지역에 맞는 시간표 디자인을 통해 BP에 빠르게 도달할 수 있도록 도움을 드리고 있습니다. 세 번째는 매월 온라인 정기 교육을 진행합니다. 시기별로, 직군별로 구성원들이 꼭 필요한 업무를 리마인드 해줌으로써
업무에 익숙해질 때까지 재교육을 진행합니다. 실제 유튜브에 저희 교육 영상이 올라가 있는데요. 특목고 입시, 법정 의무교육, 예비초 모집과 같은 내용을 보실 수 있죠. 그렇습니다. 익숙해질 때까지 재교육합니다. 당신의 고객은 왜 화나 있는가? 텀 테스트 분석, 오픈 캠퍼스 리마인드 교육 등 실제 직원들에게 꼭 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 지금까지 많은 원을 오픈시키면서 성공의 공통점에 대해 생각해 봤습니다. 원장님들께서 더 빠르게 성공으로 다가갈 수 있었던 이유, 첫 번째는 바로 확신입니다. 내가 이 프로그램, 영어 논술이라는 키워드를 통해 성공하겠다는 확신. 두 번째는 덕수와 일치하는 교육 철학. 그리고 확신과 교육 철학을 기반으로 원장님이 얼마나 적극적으로 개입하시는지. 학부모와 이야기하며 니즈를 파악하고 선생님들과 소통하면서 같은 방향으로 달려가시는 분들은 더욱 빠르게 성공하였습니다. 그리고 저희는 덕수의 성공 노하우를 기반으로 학원이 성공할 수 있도록 지탱해주는 역할을 하였습니다. 마지막으로 저희 이런 성공의 노하우에 대해 누구보다 공감하시는 우리 울산 한지숙 원장님 영상을 보시면서 설명회를 끝내도록 하겠습니다. 아마 이 영상을 보시면 원장님들의 덕스 가맹에 대한 확신이 더욱 깊어지셨을 거라 저도 확신합니다. 감사합니다. 덕스 같은 경우는 일단은 커리큘럼에서 이제 단어 교재에서 넘버링이 확실하게 딱 제시가 되고 내가 원에서 일정 수준의 성취도만 있으면 어쨌든 내가 향상이 계속 이루어지고 있다는 게 수치적으로 보여주니까 어머님들의 불필요한 불안감들은 해소가 되고 있는 것 같아요. 저희가 불필요한 반편성을 통해서 아이들의 불안감을 조장하기보다 학습에 있어서 좀 포커스를 둘 때 정확하게 아이들 깊이 있게 갈 수 있을 때까지 원에서도 끊임없이 인풋을 주고 기다려주겠다라는 상담이 원활하게 이루어질 수 있도록 테스트가 잘 구성되어 있는 것 같고 교재 자체에서 어머님들이 3개월 주기로 이게 교재가 계속 바뀌다 보니까 어머님들이 난이도가 느는 거를 빨리 체감하시는 것 같아요. 그리고 교재도 집으로 바로 직접 받아보시니까 이게 본사에서 정확하게 교재 관리를 하고 있구나. 남들이 따라할 수 없는 교재를 저만 쓸 수 있다는 거는 전 제일 큰 부분인 것 같아요. 덕스의 커리큘럼은 좋아요. 교재도 너무 좋고 그리고 어머님들하고 신뢰관계가 쌓일수록 설득력이 있는 프로그램이거든요. 그런데 이거를 아무도 못 쓴다는 거. 어머님들도 상당한 프라이드를 갖고 다니세요.